اے لوگو تم زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کھڑے ہو، ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، کامیابی حاصل کر لو گے۔ بیٹی والے ہو ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھو، بیٹے والے ہو ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھو، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو ہمارے محبوب کی زندگی کو پڑھو اور اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو سدھارتے ہوئے نظر آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی کی سیرت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اوراق اور وہ ٹکڑا بڑا یاد آتا ہے کہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب آپ کے چچا آنے کے بعد کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لوگ تیرے بڑے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو دین کی اشاعت کرتا ہے، تو پیغام خدا لوگوں کو سناتا ہے، تو توحید کے نعرے لگاتا ہے، لوگ تیرے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تجھے جانی پریشانیوں میں مبتلا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تجھے جانی آنی کے نقصان پہنچا دیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تجھے کسی طرح سے پریشان کر دیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کافرین نے مجھ سے کہا ہے، مشرکین نے مجھ سے کہا ہے، اور کہا ہے جا کر کے اپنے بھتیجے سے کہہ دینا وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ دین کے لیے جیتا ہے، وہ دین کے لیے لہل و نہار اپنے گزارتا ہے، سب و روز شب و روز اس کے انہی باتوں میں گزرا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو توحید کے پیغام دے رہا ہے، وہ قرآن کی آیات مقدسہ سنا رہا ہے، وہ دین کی اشاعت میں لگا ہے، وہ دین کی تبلیغ میں لگا ہے۔ جاؤ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرے، جاؤ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ دین کو نہ پھیلائے، جاؤ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ قرآن کو نہ پھیلائے، جاؤ اپنے بھتیجے سے کہہ دو وہ مذہب اسلام کی شمع کو روشن نہ کرے، جاؤ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ دین کی تبلیغ میں اپنی زندگی کو نہ گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے دشمن ہیں، انہیں جانے نقصان پہنچا دے۔ ابو طالب آتے ہیں اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اے میرے بھتیجے، لوگ تیرے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو توحید کے نعرے لگاتا ہے، تو عہد عہد کے نعرے لگاتا ہے، تو قرآن کی آیات مقدسہ پڑھتا ہے، لوگ تیرے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تجھے جانے نقصان پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تیرے اور زیادہ دشمن ہو جائیں۔ تو آقا کا جملہ سن لو، تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا، جاؤ ان کافروں سے کہہ دینا، ان مشرکین سے کہہ دینا، ان دین کے غداروں سے کہہ دینا، یہ آمینہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہ مکہ کے کافرین، یہ مکہ کے مشرکین میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دے، تب بھی محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا کر کے رہے گا۔ یہی تو بنا ہے آس پاس سمندر پار مذہب اسلام ہمارے آغوش میں ہے، آس پاس سمندر پار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی قرآن کو پڑھتے نظر آتے ہیں، آس پاس سمندر کے پار نبی کی احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، آس پاس سمندر کے پار مسجدوں سے آہت آہت کے نعرے لگتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر کے نعرے لگتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا، ان کافروں سے کہہ دینا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دے، تب بھی محمد الرسول اللہ عبداللہ کا بیٹا دین کی تبلیغ کر کے دکھا دے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دین کے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جو ہمارے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، قوم انہیں زیادہ ستاتی ہے۔ مسجد کے اماموں کو لے لو، کوئی سیدھا سادہ سمپل امام ہے، سنجیدہ امام ہے، نمازوں کو پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، تہجد گزار ہے، تو لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اسے فقیر سمجھتے ہیں، لوگ اسے قسمت کمارا سمجھتے ہیں۔ قسمت کمارا وہ نہیں ہے، قسمت کمارا وہ ہوا کرتا ہے کہ مسجدوں سے آوازیں بلند ہو، اے لوگوں آؤ نمازوں کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور ہم چراہوں پر کھڑے ہوں۔ اے نوجوانوں، تم نے اس محفل کو سجایا ہے تو اس محفل سے کچھ سبق لے کر کے اٹھنا، تم نے اس محفل کو سجایا ہے تو کچھ تعلیم لے کر کے اٹھنا کہ آمینہ کے لال کی تعلیمات کیا ہے، آمینہ کے لال کے فرامین کیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں رہو گے
चमकते रहोगे, कब्र में पहुंचोगे चमकते रहोगे, मैदान महशर में चमकते रहोगे। तारीख शाहिद है, जिसने नबी के कदमों से वाबस्तगी हासिल की है वो दुनिया में चमकता चला गया है। देखो तारीख का जब मुताला करोगे, सिद्दीक अकबर को पढ़ लेना, उमर फारूक आजम को पढ़ लेना, उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़ लेना, मौला अली की जिंदगी को पढ़ लेना, इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ लेना। जिसने नबी के दामन से वाबस्तगी हासिल की है, अल्लाह ने बुलंदियों के उस आसमान पर ला करके रख दिया। लोग देखते हैं और उनके मुखालिफिन की टोपियां गिर जाया करती हैं कि इन्हें मरातिब कहां से मिले हैं, ये इन्हें दर्जे कहां से मिले हैं, ये इन्हें रुतबे कहां से मिले। ये रुतबे मिले हैं आमिना के लाल के दर पे, ये मर्तबे मिले हैं आमिना के लाल की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से, ये मर्तबे मिले हैं आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाने की वजह से, ये रुतबे मिले हैं इस वजह से कि इन्होंने मस्जिदों को आबाद किया है। ये रुतबे मिले हैं इसलिए कि इन्होंने हमारे बच्चों के सीने में कुरान की तालीम को पैवस्त किया है। ये मर्तबे मिले हैं इसलिए कि इन्होंने मस्जिदों को आबाद किया, इन्होंने खानकाहों को आबाद किया। अल्लाह ने इनके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आज देख लो दर दर इमाम हुसैन का जिक्र है, घर घर अहले बैत का जिक्र है, करिया करिया उलमाए किराम का जिक्र होता है, औलियाए किराम का जिक्र हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूँ ऐ नौजवानों, तुम दीन की तरफ तुम्हें आना चाहिए। तुमने फिल्मों में और मोबाइलों में जिन्हें देखा उन्हें ही तुम फॉलो करने लगे, जिस राह को देखा उसी राह पर तुम चले गए, उसी राह को तुमने इख्तियार कर लिया। ये मोबाइल तुम्हारे लिए मशअले राह नहीं है, अगर मशअले राह है तो वो कुरान है। मशअले राह तुम्हारे लिए कुछ है तो नबी की अहदीस मुबारका है। तुम कुरान पढ़ते जाओ, हिदायत तुम्हारे करीब आ जाएगी। नबी के फरमीन पढ़ते जाओ, हिदायत तुम्हारे पास आ जाएगी। उलमाए अहले हक से तुम वाबस्तगी हासिल कर लो, हिदायत तुम्हारे पास आ जाएगी। दुनिया में रहोगे, चमकते रहोगे, कब्र में पहुंचोगे, चमकते और दमकते रहोगे, मैदान महशर में पहुंचोगे, चमकते और दमकते रहोगे। ऐ कुम्हरिया के गयूर मुसलमानों, नौजवानों, तुमने महफिल को सजाया है। कभी नबी के नाम पर तुम अपने बिजनेस ना करना, कभी नबी के नाम पर, नबी के जलसों के नाम पर कभी अपनी जेबों को गर्म ना करना। मैदान महशर में उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो जलसे के लिए पैसे तो इकट्ठे करते हैं, मसाजिद के लिए पैसे तो इकट्ठे करते हैं, बस चंद महफिलें सजाई, चंद लोगों को बुलाया और महफिल का इख्तिताम कर दिया। फिर कोई हिसाब का पता नहीं, फिर कोई किताब का पता नहीं कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया। ऐ लोगों, ये लोगों की अमानत हुआ करती है, ये कौम की अमानत हुआ करती है। अगर 1 रुपया भी मस्जिद का इमाम खाए, अगर 1 रुपया भी कोई मुक्तदी खाए, अगर 1 रुपया भी कोई आलिम दीन खाए, अगर 1 रुपया भी कोई मुफ्ती खाए, मैदान महशर में उसे उस सवाल का जवाब देना है, उस अमानत का जवाब देना है कि लोगों ने अपनी अमानत को तेरे पास रखा था, तूने उस अमानत का किया क्या? तूने उस अमानत को वहां लगाया या नहीं लगाया जहां कौम लगवाना चाहती थी? तुझे पैसा दिया गया था मदरसे के नाम पर, तुझे पैसा दिया गया था मस्जिद के नाम पर, तुझे पैसा दिया गया था जलसे में खर्च करने के लिए, तुझे पैसा दिया गया था कि तू नबी की महफिल को सजाता, उलमाए किराम को बुलाता, उलमाए किराम को बुलाने के बाद उनका हक उन तक पहुंचाता, लेकिन तूने उनका हक उन तक नहीं पहुंचाया। तूने अपने मस्जिद के इमाम को कभी इज्जत की निगाहों से नहीं देखा कि फला दिल्ली से आए हैं, फला मुंबई से आए हैं, जो जितनी दूर का होगा उसे तूने उतनी इज्जतें दी। लेकिन मेरा इंसान कहता है, मेरा ज़हन बोलता है, जो तेरे की जितना करीब होगा तेरे सबसे ज्यादा काम वही आएगा। और एक कौम के सबसे ज्यादा करीब उसका इमाम हुआ करता है। लोगों, ये इमामों की इज्जत किया करो, इन इमामों को भी नवाजा करो, कभी इनमें खामियां तलाश ना करो, कभी इनमें कोताहियां तलाश ना करो। ये मेहमान रसूल हुआ करते हैं, ये वारिस अंबिया है, ये नबी के वारिस हुआ करते हैं। मिंबरे पाक पर खड़े होने के बाद ये हमें राह रास्त पर लाने की कोशिशें करते हैं, मदारिस बनाने के बाद
ان کے دل میں قوم کا درد ہوتا ہے. دیکھو مسلمان کی بچیاں کیسے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, غیروں کے ہاتھوں کو تھامتی ہے, غیروں کے دامن سے وابستگی حاصل کرتی ہے, مذہب اسلام کو چھوڑ دیا, دین متین کو چھوڑ دیا, باپ کی محبت کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے چھوڑا ہے؟ کہ ان بچیوں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, ان بچیوں کے پاس احادیث مبارکہ کا علم نہیں ہے. نہ باپ کو اتنی توفیق ہوئی کہ اپنی بیٹی کو مدرسے میں چھوڑ دے, نہ بھائی کو اتنی توفیق ہوئی کہ اپنی بہن کو دیکھے تو اس کی بہن کر کیا رہی ہے. لیکن آج اتنی توفیق نہیں ہے. جو کرتا ہے بس اسی میں وہ خوش ہے, اسے ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے. یاروں یہ زندگی نہیں ہے, اے نوجوانوں یہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو یہ ہے کہ تو دین کے لیے جیتا, تو دین کے لیے مرتا. یار تو نے چہرے پر سنت مصطفیٰ اس لیے نہیں سجائی. اکثر جلسوں میں نے کہا ہے, پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں, تو نے اس طرح سے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں سجائی کہ تجھے ٹرین میں مار دیا جائے گا, تجھے بسوں میں مار دیا جائے گا, تجھے سفر میں مار دیا جائے گا. تو نے اس ڈر سے کہ میں ہلدوانی میں کام کرتا ہوں, پہاڑی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, میں چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتا, میں تو نینی تال میں کام کرتا ہوں, میں تو ممبئی میں کام کرتا ہوں, راتوں دن مجھے سفر کرنے پڑتے ہیں, راتوں دن مجھے سب سے ملنا پڑتا ہے, سب سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. تو نے اس ڈر سے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں سجائی کہ لوگ مجھے مار دیں گے, لوگ مجھے ستائیں گے, لوگ مجھے مارنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیں گے. لیکن اے تمہاریا کے نوجوانوں, میں تم سے کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر تمہیں کسی نے اس وجہ سے مار دیا کہ اس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجی ہے, تیرے جسم سے روح نکلے گی, فرشتے کہیں گے کہ وہ مسلمان آ رہا ہے جس نے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجایا ہے. سنت مصطفیٰ سجائے گا, لوگ تجھے ستائیں گے, تو مر تو جائے گا, لیکن اللہ تجھے شہادت کا جام پلائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت سرکار مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی ڈر سے اپنے چہرے پر سنت نہیں سجائی, تم مجھے مار دیا جائے گا, میرا کاروبار کیسے چلے گا. یہ تو دنیا والوں کو تم نے جواب دینے کے لیے کہا. کبھی یہ سوچا جب مجھے قبر میں رکھا جائے فرشتوں کو کیا جواب دوں گا. کبھی تو نے یہ سوچا جو نبی ہمارے لیے, ہم گناہگاروں کے لیے راتوں رات روئے, اس نبی کو کیا جواب دوں گا. تو ڈرا اس بات سے کہ پڑوسیوں کو کیا جواب دیا جائے گا. تو نے ہر وقت یہی سوچا کہ رشتہ داروں کو کیا جواب دیا جائے گا. تو نے ہر وقت یہ سوچا کہ پڑوسی ناراض نہ ہو جائیں. تو نے ہر وقت یہ سوچا میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن اے نوجوانوں, تم میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل اس لیے تڑپتا ہوگا کہ آمنہ کا لال مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, وہ آمنہ کا لال مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, جو حجرے میں میرے لیے رویا ہے, جو پہاڑوں میں میرے لیے رویا ہے, جنگلوں میں میرے لیے رویا ہے, پیدا ہوا ہے تو مجھے یاد کیا ہے, وصال فرمایا ہے تو مجھے یاد کیا ہے, لامکہ سے آگے گئے ہیں تو مجھے یاد کیا ہے. کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ آمنہ کے لال کو کیا جواب دیا جائے گا, محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دیا جائے گا. انہی کے نام پر پیسے جمع کیے اور انہی کے نام پر کھا لیے, چوری اور چپکے سے کھا لیے. کیا میدان محشر میں جواب نہیں دیا جائے گا؟ ہر انسان کو جواب دیا جائے گا. منبر پاک سے کہنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, جو جس کی امانت کو کھاتا ہے اس کے ساتھ بڑا سختی کا مطلب کیا جائے گا, بڑا سختی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. جس نے کسی کی امانت کو رکھا اور اس کی امانت کو برباد کر دیا, اس کی امانت میں خیانت کی ہے, چاہے وہ پیسہ قوم کا ہو, چاہے وہ پیسہ بستی کا ہو, چاہے وہ پیسہ کسی امیر کا ہو, چاہے وہ پیسہ کسی غریب کا ہو, چاہے وہ پیسہ کسی مزدور کا ہو. اس مزدور نے مزدوریاں کی تھی اس لیے کہ میرا پیسہ اچھی جگہ لگ جاتا, اس مزدور نے مزدوریاں کی تھی اس لیے کہ میرا پیسہ اچھی جگہ لگتا تو میرے دل کو بھی خوشی ہوتی, میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچتا, میری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا. لیکن چند لوگوں نے ان جلسوں کو بھی آج بزنس بنا دیا ہے, ان جلسوں کو بھی اپنی جیبیں گرم کرنے کا ایک سادھن بنا دیا ہے. میدان محشر میں ہر انسان کو جواب دینا ہوگا. لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, رب کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے محبوب کی زندگی لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تمہیں جینا ہے تو
नबी की जिंदगी को देख लो। अगर कामयाब होना है नबी की जिंदगी को देख लो, कामरान होना है नबी की जिंदगी को देख लो, बुलंदियां चाहनी है तो नबी की जिंदगी को देख लो, उरूज चाहते हो नबी की जिंदगी को देख लो, इज्जतें चाहते हो नबी की जिंदगी को देख लो, बुलंदियां चाहते हो नबी की जिंदगी को देख लो, शौकतें चाहते हो नबी की जिंदगी को देख लो, रिफातें चाहते हो नबी की जिंदगी को देख लो। इसलिए कि नबी से सब कुछ मिला करता है, इज्जतें नबी के दर से मिला करती हैं, रिफातें नबी के दर से मिला करती हैं, बुलंदियां नबी के दर से मिला करती हैं। ऐ कुमरिया के नौजवानों, तुमने मोबाइलों में देखने के बाद जो तुम्हें अच्छा लगा तुमने उसे अपना लिया। कभी तुमने मोबाइल पर उलमाए हक को नहीं सुना कि उसे सुनने के बाद मैं अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लूं, मैं अपने तरीके को अच्छा कर लूं, मैं अपना कपड़ा पाक करना सीख जाऊं, मैं नमाजों के फराइज को जान जाऊं, मैं नमाजों के वाजिबात को जान जाऊं, मैं नमाजों की सुनन को जान जाऊं, मैं नमाजों के मुस्तहब्बात को जान जाऊं। कभी तूने ये गौर व फिक्र नहीं की। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, आज हम कहते हैं कि गांव में मुझ पर सबसे ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा दौलत है, मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा भरा हुआ है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, गरीब की बात की जा रही थी, यतीम की बात कारी गुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी फरमा रहे थे। उन्हीं की बातों से जुड़ती हुई एक बात और लिख दूं और अपनी जगह लेता हूँ। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, यतीम तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, फकीर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, कोई बेवा औरत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो कभी उसे धुतकारना मत, कभी उसे झड़कना मत। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस मेरे पास है, उसकी दौलत तो हमने जब देखी जब उसके घर में शादी हुई, उसकी दौलत के रानी के जुमरे को हमने, उसकी दौलत के खजाने को हमने उस वक्त देखे जब कोई गरीब आता है, वो बर्तन मांगने वाली औरत, वो बेवा औरत जब पैसा मांगती है हाथ फैलाती है, यतीम बच्चा उसके साथ है, नंगा बच्चा उसके साथ है और वो पैसे तलब करती है, वो पैसे मांगती है कि मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे बच्चों ने कई दिन से गोश्त नहीं खाया है, मेरे बच्चों ने कई दिन से अच्छा खाना नहीं खाया है। ऐ अमीर इंसान, तूने बात तो मुझसे 300 रुपए में की थी, लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि तू मुझे 400 रुपए दे दे, मैं चाहती ये हूँ कि तू 50 रुपए ज्यादा दे दे, मैं चाहती ये हूँ कि तू मुझे 400 रुपए ज्यादा दे दे। वो अमीर कहलाने वाला जो ये कहता है कि मैं प्रधानी के वक्त में पूरे गांव को पार्टियां दिया करता हूँ, वो जो ये कहता है कि वोट मिल जाए, जितना पैसा बर्बाद किया जाए कर दूंगा, लेकिन वोट मुझे मिल जाए, सियासत मुझे मिल जाए, बुलंदी मुझे मिल जाए, उसके पैसे का हिसाब तो तब लगा जब गरीब औरत ने इसके सामने हाथ फैलाए, जब गरीब बच्चों ने इसके सामने हाथ फैलाए। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आमिना के लाल इरशाद फरमाती है, जब गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम्हारे मुंहों को तके तो उसे झड़कना मत, अपने दस्तरखान पर बिठा लेना, जिस दस्तरखान पर तुम खाते हो उस दस्तरखान पर बिठा लेना और बिठाने के बाद उसे कुछ खिला देना, उसे कुछ पिला देना। लोगों ने पूछा, ऐ आमिना के लाल, गरीब को बुला भी लिया जाएगा, यतीम को दस्तरखान पर बिठाया भी जाएगा, लेकिन अल्लाह उसका बदला क्या देगा? तो आमिना के लाल दुनिया वालों को बता रहे हैं, पैगंबर आदम इरशाद फरमाते हैं, औजबल्लाहु लहुल जन्ना, अल्लाह तुझ पर जन्नत वाजिब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों को कभी हिकारत की निगाहों से मत देखना, कभी उन्हें सलील निगाहों से मत देखना कि ये तो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, इनकी हैसियत क्या है मेरे सामने, इनका वकार क्या है मेरे सामने, इन जैसों को तो मैं अपने जूते की नोक पर उड़ा देता हूँ। कभी ऐसे जुमले मत निकालना, अल्लाह नाराज हो गया, उसके दिल की आग निकल गई। आज अल्लाह ने तुझे चेयर अता कर दी है, अगर आज तू किसी पोस्ट पर बैठा है, किसी मेडिकल में बैठा है, इंजीनियरिंग की कुर्सी पर बैठा है, मास्टरी की कुर्सी पर बैठा है, तो अपनी कुर्सी को घुमा घुमा कर किसी गरीब का मजाक मत बनाना, अपनी चेयर को घुमा घुमा कर कभी उसे मत डालना, इतना काम कर दिया जाएगा। 5 मिनट के काम आज के अमीर लोग इन गरीबों के 5 घंटों में किया करते हैं। क्या तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना है? हर इंसान को इसका हिसाब देना है। बात तो बहुत तवील की जा सकती है, लेकिन मुफ्ती साहब किबला भी आ चुके हैं, फिरोज रजा फैजी का भी कलाम होना है, इब्राहिम रजा इरशादी का भी कलाम होना है, इसलिए अपनी बात को ज्यादा तवील न करना मुनासिब होगा। रब का कुरान बोलता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों, हमारे महबूब की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन